गणाधिसेवितम् कपीथजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभ समाहृतयोगिचीतम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् शनमानिसालिकरिगीतपरागपुङ्गम् दुर्वादलं दुतितनुं करुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिम् मनोरथ भवां भज जानकीशं मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोत्थानात् समारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अखण्डमण्डलाकारं व्यापतं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएत तिनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरवाम चार कुंवर चारो कुंवरी तुलसी करत प्रणाम। बंदो तुलसी के चरण जिन किन्हे जग काज कली समुद्र डूबत लख्यो प्रगत्यो शक्ति जहाज। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण
નવકંજ લોચન કંજ મુખ કંદર્પ અગણિત અમિત છબી નભ નીલ નીરદ સુંદરમ કંદર્પ ગણિત અમિત છબી નવનીલ સુંદરમ પગદીત માનહુ તરિત રુચિ શુચિ નૌમિ જનક સુતાવરમ શ્રી રામચંદ્ર કૃપાલુ ભજો દીન બંધુ દિનેશ દાનવ દૈત્ય વંશ નિકંદનમ ભજ દીન બંધુ દિનેશ દાનવ દૈત્ય વંશ નિકંદનમ રઘુનંદ આનંદ કંદ કૌશલ ચંદ્ર દશરથ નંદન શ્રી રામચંદ્ર કૃપાલુ ભજન ભવ ભય દારુણ શિર મુકુટ કુંડલ તિલક ચારુ ઉદારો અંગ વિભૂષણમ શિર મુકુટ કુંડલ તિલક ચારુદારંગ જાનો ભુજ શર ચાપ ભર સંધાન ચિત હર શ્રી રામચંદ્ર કૃપાલુ ભજન ભવ ભય દારુણ વદતિ તુલસીદાસ શંકર શેષ મુનિ મન રંજનમ ઇતિ વદતિ તુલસી દાસ શંકર શેષ મુનિ મનોરંજનમ મમ હૃદય કુંજ નિવાસ શ્રી રામચંદ્ર કૃપાલુ ભજન ભવ ભય દારુણ શ્રી રામચંદ્ર કૃપાલુ ભજન ભજન ભવ ભય ભજન ભવ परम कृपालु परमात्मा श्री सीताराम जी, श्री हनुमंतलाल जी महाराज तथा सदगुरु भगवान ना युगल चरण कमलों में सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। अत्रे उपस्थित परम पूज्य महाराज श्री श्री हरि मुरारी बापू गोपालदास जी रामापीर अमदावादना महंत श्री ध्रुव प्रहलाद समान आप सर्वे हरिभक्त सज्जनों, सती सीता अनुसुईया समान आप सर्वे माताओं बहनों, परम पवित्र अने पुण्यशाली
એવા કથાના આયોજક સંયોજક શ્રી ચંદુભાઈ પ્રજાપતિ સપરિવારને મારા પ્રેમપૂર્વક પ્રણામપૂર્વક જય સિયારામ. કંઈક ઈશ્વર ઈચ્છાથી બાપજીને આજે જવાનું થયું છે. કથા અમે પછી પ્રારંભ કરીશું, પણ બાપજીના આશીર્વચનના અનમોલ શબ્દો આપણા માટે બહુ ઉપયોગી થઈ પડે. તો આવો સૌથી પહેલા બાપજીના આશીર્વાદ લઈએ. આ કથા કરીએ કે ગમે તે કરીએ, દરેકનું જે પરિણામ છે ને સંત કૃપા, અને એ સંત કૃપા આપણને સહજ પ્રાપ્ત છે આ કથામાં યજમાનના દિવ્ય ભાવનાથી. તો આવો બાપજીના પહેલા આશીર્વાદ લઈએ. ભાઈ એક માઈક આપો બાપજી. શોભિતમ કારુણ્યામૃત સાગરમ પ્રિયગણે ભ્રાત્રાદિભિર્ભાવિતમ વંદે વિષ્ણુ શિવાદિશવ્ય મનસમ ભક્તિષ્ઠદમ રાઘવમ હરવાચી સુભગે ભવતાત્મજં વા નરયુર્ધમુખ્યમ શરણં પ્રપદ્યે સીતાનાથ સમારંભામ રામાનંદાર્ય મધ્યમામ અસ્મદાચાર્ય પર્યંતામ વંદે ગુરુ પરંપરામ. सम्माननीय आदरणीय परम पूज्य श्री व्यास जी, मंचस्थ समस्त संत वृंद, कथा प्रेमी सज्जनों तथा स्नेहमयी माताओं, श्री राम प्रभु की कृपा से जब बहुत बड़ा भाग्योदय होता है तभी सत्संग की प्राप्ति होती है. बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई. प्रभु की जब कृपा होती है तभी वो सुलभ होता है. सत्संग, ये सत्संग का क्रम चल रहा है. प्रभु की कुछ ऐसी कृपा थी है कि मैं इसमें अपना पूर्ण समय नहीं दे सका. किसी आवश्यक कार्य के लिए वो प्रभु का ही कार्य है. भगवान श्री राघवेंद्र राम के कार्य को लेकर के भगवान श्री हनुमंत लाल जी महाराज ने राम काज लग भगवान के कार्य को लेकर के हनुमंत लाल जी महाराज बंधन में आ गए. उनको कौन बांध सकता है. भगवती श्री सीता जी का परम आशीर्वाद प्राप्त हो, प्रभु की कृपा प्राप्त हो, और जो स्वयं कालस स्वरूप हो, ऐसे श्री हनुमंत लाल जी महाराज को कोई रस्सी से बांध दे. लेकिन प्रभु का कार्य बंधन भी स्वीकार्य, इसलिए कुछ ठाकुर जी के कार्य को लेकर के आवश्यक रूप से हमको वहाँ आश्रम में जाने की सूचना प्राप्त हुई है. हमें खेद है, मेरा यह भाग्य है कि हरिद्वार जैसी इस परम पावन भूमि, परम पावनी भागीरथी के कूल पर आयोजित इस सत्कर्म रूप सत्संग में अपना पूर्ण समय नहीं दे सका. हम लोग तो प्रभु के समर्पित हैं. भगवान की इच्छा यही प्रधान है. मम इच्छा कहो दीन दयाला. भगवान की प्रेरणा से जो कार्य होता है वह कार्य प्रभु ही करते हैं. नारद जी के अंदर मोह हुआ, प्रभु को उन्होंने शाप दिया, अनाप शनाप
अनेक प्रकार के वचनों से उसका स्वागत किया, जबकि हरिहर निंदा सुने जो काना, वही पाप गोघात समाना। इतना बड़ा पाप श्री नारद जी से बना, लेकिन वह जो कुछ था सब हरि प्रेरित था। इसलिए शाप को मृषा होने की बात आने के बावजूद भी प्रभु ने कहा कि मम इच्छा कह दिन दयाला। भगवान ने दीन बंधु प्रभु ने कहा कि मेरी इच्छा, नारद इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया है उसमें कर्तृत्व तुम्हारा नहीं है, केवल तुम निमित्त हो, कर्ता तो मैं हूं। हमारे व्याकरण शास्त्रियों ने कर्ता का लक्षण किया, स्वतंत्र कर्ता, अर्थात ऐसा कार्य जो काल सापेक्ष न हो, कर्म सापेक्ष न हो, ईश्वर सापेक्ष न हो, स्वभाव सापेक्ष न हो, और इस प्रकार से कर्मण्यवाधिकारस्ते हक पूर्वक जो स्वतंत्रता पूर्वक कार्य संपन्न होता है, व्यक्ति उसी कार्य का कर्ता होता है। नारद जी भगवान की प्रेरणा से ये सारे के सारे कार्यों को संपन्न किए, इसलिए प्रभु ने कहा कि इन कर्मों का फल मैं भोगूंगा। नारद, तुम इसके कर्ता नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा यह कर्म मेरे सापेक्ष है, मेरी अपेक्षा से सारे के सारे कार्य बने हैं। निरपेक्ष रूप से तुमने कोई कर्म नहीं किया, न शाप किया है, और न ही तुम्हारे अंदर काम और क्रोध लोभ उत्पन्न हुआ। तुम्हारे अहंकार के लिए ये सारा का सारा कार्य संपन्न हुआ। इसलिए मम इच्छा कह दीन दयाला, जो कुछ भी हुआ, शाप भी हुआ तो मेरी इच्छा से हुआ, मैं इसको अंगीकार करता हूँ नारद। तो प्रभु की इच्छा, हम लोग तो नट मरकट सभी नचावत, राम खगेश वेद अशय गावत। जो प्रभु के प्रपन्न शरणागत भक्तगण हैं वो प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हैं। प्रभु की कुछ ऐसी ही मर्जी रही है, उनकी ऐसी इच्छा थी कि मैं आप लोगों के बीच में पूर्ण सत्संग का समय का लाभ नहीं ले सका। इसके लिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते, ये हमारा भाग्य, इसमें कारण है प्रभु की कृपा ऐसी ही है। मैं अधिक समय तो नहीं लूँगा। सभी आयोजकों को, हमारे श्री चंदू भाई और अन्य सभी जो भी सहभागी हैं, कार्यकर्ता, श्रोता, सभी भक्तगण, सबको मेरी तरफ से शुभकामना और शुभ आशीर्वाद है कि प्रभु आप लोगों को स्वस्थ और पवित्र भाव से इस कार्य को संपन्न करने में, सत्संग करने में, सत्संग सुनने में सक्षम बनाए, और आप लोग सुखी हों। सर्वे भुवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत् इति। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु वंदनम गुरुपाद मंगलम। मारा गुरु जी ब्रह्मा जी वाला मारा गुरु जी विष्णु जी वाला गुरु ज्ञान नो भंडार के तयावी नहीं पा सेवा गुरु बताओ। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरु पाद मंगलम। हरि गुरु मंगलम गुरु पाद આપને એક ધૂન બોલાવીએ છીએ અને આ ધૂન સંપૂર્ણ ભારતમાં કદાચ ભારતીય જ્યાં જ્યાં રહેતા હોય ત્યાં ત્યાં સર્વેને આ ધૂનને ખબર છે। રઘુપતિ રાઘવ રાજા રામ પતિત પાવન સીતારામ।
રઘુપતિ રાઘવ અને રાજા રામ તો ભગવાન રઘુકુલમાં છે એટલે રઘુપતિ તો છે જ. મૈયા કૌશલ્યા એમને રાઘવ કહીને બોલાવે છે લાડથી. અને ભગવાન રાજા થશે અને આમે સંપૂર્ણ અખિલ બ્રહ્માંડના નાયક છે એટલે રાજા રામ તો છે. બાકી રહી જાય છે બે, પતિત પાવન. એ પતિત પાવન પહેલા બનાવીએ અને પછી સીતારામ બનાવીશું. પણ ધૂન 1 મિનિટ બોલી જઈએ. ખરેખર રામાયણમાં એક ચોપાઈ છે, બાલકાંડમાં જ, બંદના પ્રસંગમાં જ છે. મિલત એક દારૂણ દુઃખ દેહી, બિછુડત એક પ્રાણ હરી લે. એક વ્યક્તિ એવા છે કે આપણને મળે તો બહુ વેદના થાય કે આ ક્યાંથી મળી ગયો, અને એક વ્યક્તિ એવા છે કે આપણાથી બિખૂટા પડે ત્યારે એમ લાગે કે આના પહેલા મારું મોત કેમ ન આવ્યું. એવા જ મહાપુરુષ જેઓ ખરેખર ત્યાગ અને તપની મૂર્તિ છે, સહનશીલતાનો પર્યાય છે, સાધુતા સિવાય જેના જીવનમાં બીજું કંઈ છે જ નહીં, એવા પરમ પૂજ્ય સદગુરુદેવ ભગવાન જે આ કુલના પરિવારના સદગુરુ છે, એવા પૂજ્ય મહારાજ શ્રીના વિદાયથી આપણને એમ લાગે છે કે આપણે બાપ વગર ન થઈ ગયા. સંતો ખાલી બેઠા હોય ને, આપણને એક શિક્ષા મળે. એમની પાસે જે વિદ્વતા છે, જે સાધુતા છે, 99% એવું હોય કે માણસ પાસે વિદ્વતા હોય ને તો સાધુતા લગભગ નથી હોતી. પણ તમામે તમામ પક્ષ જેમની અંદર ખીલ્યા છે, સુશોભિત છે, એવા પૂજ્ય ગુરુદેવના આપને દર્શન કર્યા. પણ આપને ભાગ્યમાં પુણ્યમાં કંઈ કમી હશે, બાપજીને આપણા વચ્ચેથી જવું પડ્યું. એમની યાત્રા મંગલમય થાય એવી આપને સૌ કોઈ ભગવત પ્રાર્થના કરીએ. આવો રામધૂન સાથે કથામાં પ્રવેશ કરવાનો કોશિશ કરીએ. રઘુપતિ રાઘવ રાજા રામ પતિત પાવન સીતારામ. રઘુપતિ રાઘવ રાજા રામ પતિત પાવન સીતારામ. રઘુપતિ રાઘવ રાજા રામ પતિત પાવન
रामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय श्री सदगुरु भगवान की जय भगवान भोलेनाथ की जय आदि शक्ति श्री अम्बे मात की जय सनातन धर्म की जय माता पिता की जय गुरु गोविंद की जय नगर बस्ती की जय जग्या भूमि की सनातन धर्म की जय गौ माता की जय गंगा माता की जय गायत्री माता की जय भारत माता की जय जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव સૌને ફરીથી મારા જય સિયારામ. કેમ તમે લોકો કાચા પડી ગયા બોલવામાં કઈ તકલીફ? કોઈએ ના પાડી છે કે ભગવાનનું નામ બોલશો તો પાપ લાગશે? જય સિયારામ. રામ રમી જાય પછી રામ બોલાય. શરૂઆતમાં જે તમને જબરદસ્ત વાત કરી દો. કોઈની છેલ્લી પાલખી નીકળે વરઘોડો છેલ્લો, ત્યારે બધા શું બોલતા હોય છે? રામ બોલો ભાઈ. જ્યારે જેના પાછળ રામ બોલાય છે એનું આખું શરીર બાંધેલું હોય છે, નહીં? માથું કોઈ બાંધે છે? આટલાથી ઉપર ખુલ્લું હોય, 4 જણા લઈને જતા હોય અને પાછળ વાળા બધા બોલતા હોય રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો ભાઈ રામ. ને પેલાનું માથું હલતું હોય, અત્યાર સુધી બોલ્યો ના હોય ને એટલે કહે ના ભાઈ ના, ના ભાઈ ના. એવું હોય છે, જોયું છે કે નહીં ભાઈ? ના ભાઈ ના, ના ભાઈ ના, હજી સુધી બોલ્યો નથી. પછી રામ નામની તો તે મહિમા છે. ભગવાન પોતે ભગવાન કહે છે નારદજીને. નારદજીએ કહ્યું કે ભગવાન તમે વૈકુંઠમાં રહો છો? ભગવાન કહે હા, કોઈ વખતે હોઉં છું. ક્ષીર સમુદ્રમાં કોઈ વખતે હોઉં છું. બલીને ત્યાં ચૌકી ભરવા જાઓ છો કે હા, ચોમાસામાં 4 મહિના જાઉં છું. તો ભગવાન તમને મળવું હોય ગમે ત્યારે તો ક્યાં મલાય? ભગવાન કહે એક સામાન્ય માણસ હોય એ પણ ગમે ત્યારે ન મળે. સામાન્ય મિનિસ્ટર હોય, એક દેશનો મિનિસ્ટર હોય, રાજ્યનો, તોય અરે પંચાયતના પટાવાળા ટાઈમસર મળતા નથી. અને ભગવાનને તો આખા દુનિયાની ચિંતા. એ મળે ખરા એક જગ્યા? નારદજી કે ભગવાન મને ખાનગીમાં કહી દો, હું કોઈને નહીં કહું. ગમે ત્યારે મને મળવું હોય તો તમે મળો બસ. ભગવાન કહે હા મળીશ. હા બાબુ, ક્યાં મળે ખબર છે તમને? હમ બસામી વૈકુંઠે. વૈકુંઠમાં કાયમી સરનામું નથી. યોગી નામ હૃદય નચ. યોગીઓના હૃદયમાં પણ હું કાયમ નથી રહેતો, કોઈ કોઈ વખતે ધ્યાનમાં આવી જાય તો કાયમ. અરે મદભક્તા યત્ર ગાયંતી તત્ર તિષ્ઠામિ નારદ. મારા ભક્તો જ્યાં ગાય છે કથા, નામ, ધૂન, કીર્તન, જ્યાં પરમાત્માના નામનું ગાયન થાય છે, ભગવાન કહે છે ત્યાં હું ચોક્કસપણે મળી જાઉં છું. માટે અહીંયા ભગવત તત્વની હાજરી છે. બોલો પ્રેમથી જય સિયારામ. એક ચિઠ્ઠી આવી છે, એનો ઉત્તર આપી દઉં. બીજું કે આમાં નામ નથી લખ્યું એટલે મને બીક લાગે છે. કોઈ એવું ન વિચારી લે કે બાપુ જાતે જાતે બનાવીને કહેતા હશે. ના, પણ હવે કોઈને પણ પ્રશ્ન પૂછવો હોય તો ચિઠ્ઠી લખીને નીચે નામ લખીને અને જયેશભાઈને કે ગોવિંદભાઈને કે ચંદુ કાકાને કે જે ભાઈ હોય, સ્ત્રીમાં હોય તો પુરુષમાં આપી દેવું, ને પુરુષ ડાયરેક્ટ આપો તો વાંધો નહીં, પણ એક માધ્યમથી આવે તો જરા ઠીક લાગે. નામ હોવું જોઈએ. આ તો હું ઓળખું છું એટલે વાંધો નહીં, તમને કહી દઈશ કે આમની ચિઠ્ઠી છે. આગળ જ બેઠા છે પાછા.
જય માતાજીની બાજુમાં નહીં. પ્રશ્ન બહુ સુંદર. તો મારી પરીક્ષા જ કરતા હશે ને? બરોબર. આ પ્રશ્ન ખરેખર દશરથ મહારાજને સૌથી પહેલા એક દીકરી થઈ. અંગ દેશના રાજા રોમપાદ, અંગ દેશના રાજા રોમપાદ, એમની એ દશરથજી સાથે મિત્રતા હતી. દશરથજી હજી યુવાન હતા અને રોમપાદની ઉંમર 60 ઉપર થઈ ગઈ હશે અત્યારની ભાષામાં. એટલે એમને ડોક્ટરે ના પાડી દીધું હશે કે હવે તમને કઈ સંતાન થશે. એટલે દશરથજીને વિનંતી કરી અને દશરથજીએ એમની દીકરી, નામ હતું શાંતા, એ શાંતા દીકરી ખોરે આપેલ રોમપાદ રાજાને. અંગ દેશના રાજા રોમપાદ. અંગ દેશમાં દુષ્કાળ પડેલો, અંગ દેશમાં દુષ્કાળ પડેલો, વરસાદ થાય નહીં, બધું સૂખું સૂખું થઈ ગયું. લોકો એક એક દાણા માટે ટરવરતા હતા. મહાત્માઓ, સંતો, જ્યોતિષો, પંડિતોની મીટિંગ થઈ કે હવે શું કરવું. કહે કોઈ તપસ્વી પુરુષ જો અહીંયા આવે તો એમના તપના તેજથી તમારા ત્યાં, કારણ કે પુણ્ય હોય તો જ વરસાદ પડે, નહીં તો પડે. તો પુણ્ય વધારો. અને પુણ્ય પુંજ કોણ હોય તો સંતો હોય. પુણ્ય પુંજ બિનુ મિલહિ ન સંતા. પુણ્યનો બહુ ઢગલો હોય ને તો સંત આવે. એટલે જે પુણ્ય થી સંતો આવે તો વિચાર કરો કે એ સંતો પાસે કેટલું પુણ્ય હશે. તો પૂછવામાં આવ્યું કે કોને બોલાવવામાં આવે. કહે શૃંગી ઋષિ જો અહીંયા આવે, વિભાંડક ઋષિના શિષ્ય શૃંગી ઋષિ. વિભાંડક ઋષિ શૃંગીને એવી રીતે ઉછેર કરેલો કે દુનિયાની કોઈ રીત ભાત એમને ખબર નથી. સ્ત્રી પુરુષમાં ભેદભાવની પણ એમને ખબર નથી. હવે એ તો આશ્રમમાં રહેતા હતા. હવે આશ્રમમાં વિભાંડક હોય એટલે કોઈનાથી જવાય નહીં, એમના ચેલાને મલાય નહીં. એક વખત ચાતુર્માસ કરવા માટે વિભાંડક ઋષિ બીજા ગામ ગયા અને શૃંગી ઋષિ એકલા આશ્રમમાં હતા. રોમપાદ રાજાના પ્રેરણાથી અનેક વેશ્યાઓ જઈને અને એ મહાત્માને મીઠા મીઠા ફલ, સુંદર સુંદર મીઠાઈઓ ખવડાવવા લાગ્યા. એટલે મહાત્માએ પૂછ્યું કે આવ આવ મહાત્મા. એમના મનમાં એમ કે કાયમ મહાત્મા આવે છે તો આ વેશ્યાઓને પણ મહાત્મા સમજી લીધા. આવ આવ મારા આશ્રમમાં રોકાઓ. અરે તમારા ગુરુજી આવે તો, કે ગુરુજી આવે તો વાંધો નહીં, ગુરુજી તો અમારા સંતોને માને જ છે, તમે સાધુ જ છો. વેશ્યાઓને સાધુ સમજી લીધા અને આશ્રમમાં રોક્યા. સુંદર સુંદર મધુર ફલ ખવડાવે, મીઠાઈ ખવડાવે. અને મહાત્મા કાયમ લીમડાના પાન ખાધેલા હોય એટલે મીઠાઈ તો બહુ આનંદ આવી જાય ને. એટલે મહાત્મા કહે કે આ મીઠાઈમાં બહુ સુંદર સ્વાદ છે. કહે આમાં તો કઈ સ્વાદ નથી, તમે અમારા હંગાત આવો ને તો આના કરતા એ સરસ સરસ તમને મીઠાઈઓ મળશે. ક્યાં મળશે? કહે રાજા રોમપાદના ત્યાં નાવડીમાં શ્રૃંગી ઋષિને બેસાડીને અને એ શ્રૃંગી ઋષિને લઈ ગયા અંગ દેશમાં. અને જ્યાં મહાત્માના પગલા પડ્યા અને ઇન્દ્રે ધોધમાર વરસાદ ચાલુ કરી દીધો. વિભાંડક ઋષિને ધ્યાનમાં ખબર પડી કે મારા ચેલાને કોઈ છેતરીને લઈ ગયો છે. ત્યાંથી તપમાંથી છૂટ્યા. આ બાજુ રાજાને પ્રેરણા થઈ, જો વિભાંડક આવશે તો સાપ આપીને અમારી પ્રજાને ખલાસ કરી નાખશે. એટલે પોતાની દીકરી, જે રાજા દશરથની દીકરી છે શાંતા, એ શાંતાનું લગ્ન શૃંગી ઋષિ સાથે કરાવી દીધી. આ ઇતિહાસ છે. ટૂંકમાં કીધું, બહુ લંબાવાય એમ તેમ નથી. જે જાણતા હોય તે ક્ષમા કરજો, ન જાણતા હોય તે તમારે એક ઉમેરો થઈ ગયો. બેના બધું જાણતા હતા કે થોડું જાણતા હતા? થોડું જાણતા હતા. પછી એક બીજો પ્રશ્ન છે આમાં. હનુમાનજી મહારાજ જ્યારે શ્રીલંકા વાડી હતી ત્યારે તેમના પસીનાથી દરિયાની માછલીને ગર્ભ રહ્યો હતો. તેનાથી હનુમાનજી મહારાજ
ના પુત્ર હતા કે નહીં? બોલો, એ ખબર છે તો જ આ પ્રશ્ન છે, બરોબર? હનુમાનજી મહારાજ લંકા બારીને જે જ્યારે દરિયામાં પૂંછડી ઓલવવા માટે ગયા ત્યારે પરસેવા પડ્યા, એ વાત સાચી છે. એના એક ટીપા માછલી ગરી ગઈ અને એ માછલી ગર્ભવતી રહી એ પરસેવાથી. રાવણનો એક દીકરો હતો, એનું નામ અહિરાવણ. એ મૂળ નક્ષત્રમાં જન્મેલો. જ્યોતિષીઓએ એમ કીધેલું કે જો આ દીકરાનું મોઢું એના બાપ જોશે તો એનો બાપ મરી જશે. એટલે રાવણ એને દરિયામાં પધરાવી દીધા અને એ પાતાળમાં જતો રહ્યો. અને બહુ બલશાલી હતો, તપ કરીને એ પાતાળમાં રાજા બની ગયો. અને એ માછલી એના સેવકો દ્વારા અહિરાવણ પાસે લાવે છે અને માછલી કાપ્યા, એમાંથી બાંદરો નીકળ્યો. એ બહુ જ વફાદાર. એનું નામ રાખે છે મકરધ્વજ. હનુમાનજીને લડાઈ પણ થયેલી. જ્યારે અહિરાવણ રામ લક્ષ્મણનું અપહરણ કરીને પાતાળમાં લઈ ગયેલો, બંધુ સમેત જબ અહિરાવણ લઈ રઘુનાથ પતાલ સિધારો, દેવી ही पूजी भली विधि शो बलि देव सबय मिली मंत्र विचारो, जाय सहाय भयो तब ही अहिरावण सैन समेत संहारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो. હનુમાનજી મહારાજ પાતાળમાં ગયા તો આ દ્વારપાલ હતો મકરધ્વજ. હનુમાનજી કહે છે કે ભાઈ તું કોણ? કહે દ્વારપાલ. તો મને અંદર જવા દે ને, કે અંદર ન જવા દઉં. હનુમાનજી કહે તો ધક્કો મારીને જતો રહું. ત્યારે મકરધ્વજ કહે છે કે તમે ધક્કો મારીને શું જતા રહો? હું કોઈ જેવા તેવાનો દીકરો નથી, હું તો મહાવીર હનુમાનનો દીકરો છું. હનુમાનજી કહે મેં લગ્ન કર્યા નથી ને મારો દીકરો ક્યાંથી આવ્યો? મારો દીકરો એટલે તું હનુમાનનો દીકરો ક્યાંથી? ઇતિહાસ કરી, એની વાત કરી. હનુમાનજી કહે જો તું મારો દીકરો હોય તો હું જ હનુમાન. હવે તો બાપને જવા દે. કહે તમે મારા બાપ હોત ને તો તમે મને વિનંતી ન કરી હોત કે જવા દે. સ્વામી ભક્તિ શું છે? હે હનુમાન, તમારા સિવાય બીજા કોઈને ખબર પડે? તમે મારા બાપ ખરા, પણ જેના મીઠું મેં ખાધું છે ને, જેના અનાજથી હું મોટો થયો છું ને, એના જોડે મારાથી દ્રોહ કપટ થાય નહીં. તમારે જવું હોય, તમે મારા બાપ ખરા, પણ મારા પાલક બાપ અહિરાવણ છે. તમારે જો અંદર જવું હોય તો મને પરાસ્ત કરવું પડશે અને મને બાંધીને પછી તમે જઈ શકો. બાપ દીકરાને ખૂબ લડાઈ થાય છે, પણ બેઉ બળિયા બાથે બળિયા પાછા નહીં પડે. મહાભારતની લડાઈની જેમ એક એકને જીતી શકતા નથી. હનુમાનજી મહારાજ પછી પૂંછડું લંબાવીને અને મકરધ્વજને બાંધી દે છે પૂંછડીમાં અને પછી ગયા અહિરાવણના દરબારમાં. પછી અહિરાવણને મારીને હનુમાનજી મહારાજ પાછા વળતા હતા. પેલો ગહેરાતો હતો પૂંછડીમાં, વિનંતી કરે છે કે બાપા હવે તો છોરો, તમારું કામ થઈ ગયું. જ્યારે બાપા કહ્યું ત્યારે ભગવાન કહે છે અલ્યા હનુમાન, આ તારો દીકરો ક્યાંનો? કે પ્રભુ મને ખબર હતી નહીં, આ તો લંકા દહન વખતે ક્યાંકથી. ભગવાનને બહુ દયા આવી અને પાતાળ લોકના રાજા મકરધ્વજને બનાવી દીધા અને રામ લક્ષ્મણ અને હનુમાનજી પાછા રણભૂમિમાં લંકાના મેદાનમાં આવી ગયા. આ મકરધ્વજની કથા છે. હવે આપને ગઈકાલે ક્યાં હતા? યાદ છે કોઈને? ગઈકાલે ક્યાં સુધીની કથા સાંભળેલી તમે લોકો? એકાદ જણા તો બોલો. ખ્યાલ હોય તો ખાલી હાથ ઊંચી કરો, આંગળી અદ્ધર કરો. જેને જેને કોઈને ખબર નહીં. તમને ખબર છે? બીજા કોને ખબર છે? 1 2 3 4 4 5 6 આ બાજુ આ એ પેલા ડોશીવા 7 આ સુધી આપણે પહોંચ્યા હતા કથામાં. હું કથા ક્રમથી કરું છું, ક્રમ વગર કથા નથી કરતો. ગમે ત્યાંથી ને ઉપડી જતો ના, આનું ના ચાલે. અમારે શ્રોતામાંથી કોઈ કહે તો બરોબર. હવે હું અયોધ્યા જાઉં. આ છે ઉપાસના.
સંતો વિચાર કરે કોઈ પણ રીતે ભગવત સાનિધ્યમાં રહેવું, સંતોના સાનિધ્યમાં રહેવું. અયોધ્યામાં સૌથી મોટામાં મોટા સંત જો આજે કોઈ ગણાય તો છોટી છાવણીના મહંત નૃત્ય ગોપાલદાસજી મહારાજ. કોઈ દિવસે એકલા પોતાના રૂમમાં સૂઈ જતા નથી, 2-5 સંતોની સાથે આરામ કરે. કેમ? સંતોના સાથમાં રહે ને એના ઉપર કામનો આક્રમણ ન થાય. અને એકાંત જે છે ને એ બધા માટે લાભદાયી નથી. એકાંતમાં પણ ઘણાના મન બગડે છે. એકાંતમાં તો તે રહી શકે છે જે પહેલાથી પોતાના મન ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરી લીધું છે. વિશ્વામિત્રજી વિચાર કરવા લાગ્યા, ગમે તેમ કરીને ઠાકુરને છોડવો. પાયો જી मैंने राम रतन धन पायो, पायो राम रतन धन पायो, वस्तु जमाने दीन रे सद्गुरु, वस्तु जमाने दीन रे सद्गुरु, कृपा करी अपना पायो जी में राम रतन धन पायो, पायो जी में राम रतन धन सतकी नाम के बटिया सद्गुरु, सतकी नाम के बटिया सद्गुरु, भव सागर तरुणाए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन खर्च उठे नहीं चोर ना लूटे, खर्च उठे नहीं में चोर ना लूटे, दिन दिन बढ़त सवाल, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जन्मों जन्म की पूंजी पाई, जन्मों जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी मीरा कहे प्रभु गिरिधर नाम, हरख हरख जस गायो, पायो जी मैंने हरस हरस जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन पायो. રસિકભાઈની આખી આખું ભજન યાદ જો, બધું હિન્દી ગુજરાતી બધું. બીજું એ જાણો છો હિન્દી? छोरी से राधिका गोरी से, बीरज की छोरी से मैया कर दे मेरो प्यार, राधिका गोरी से बीरज की छोरी से मैया कर दे मेरो प्यार, उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है
नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। સંતો જે છે ભગવત તત્વને કોઈ પણ રીતે બાંધી રાખવામાં માને. મહાત્મા વિચાર કરવા લાગ્યા કે જો હવે હું એમ કહું કે હવે કઈ કાર્ય નથી એટલે રાઘવ તરત કહે છે કે અયોધ્યા જવું છે, અને આયા છે શાના માટે? યજ્ઞનું બહાનું બનાવીને. એટલે એમ નથી કહેતા કે ચાલો સીતા સ્વયંવર જોવા માટે જઈએ. શું કહે છે? ધનુષ યજ્ઞ સુનિ રઘુકુલ નાથા, ધનુષ યજ્ઞ સુનિ રઘુકુલ. શ્રી રામ राम जय जय राम, हरसि चले मुनिवर के साथा. श्री राम जय जय राम। વિશ્વામિત્રજી પૂછે છે, રાઘવ તમને અયોધ્યાની યાદ આવે, માતા પિતાની યાદ આવે? બેન, એક એવો બેન, માતાજી દીકરા ઉપર દયા રાખો. આકાશની શક્તિ છે એ ત્યાં સમાઈ જાય પછી પાછું ન આવે આપના કાનમાં. બહુ ધ્યાન રાખજો. અને આજની કથાનું મહાત્મ પહેલા કહી દો. આજની કથા સાંભળવાથી કઈ ફાયદો ખરો? કાકા કહી દઉં ને, આજની કથા ફક્ત એક જ દિવસની કથા. શ્રી રઘુબીર વિવાહ જે સપ્રેમ ગાવહી સુનહી, तिन कह सदा उछाह मंगलाय तन राम जशो. આજની કથા જે ગાશે અને સાંભળશે, મને અને તમને બધાની વાત આવી ગઈ. જે પણ ખાલી બેઠા હોય ને ન સાંભળે એની વાત નથી હો. પાછું ઘણા લોકો હોય કથામાં પણ બજારની વસ્તુ નજરમાં હોય. ફલાના જગ્યા જોયું તું, આ બાપુ જલ્દી પૂરું કરે એટલે ઉપડી જવું. તમે કથામાં બેઠા છો તો કથામાં જ રહેજો. તમારું મન કથામાંથી ક્યાં ન જાય ધ્યાન રાખજો બાપા. અરે એક ડોશીબા મને કહેતા હતા, મને કે બાપુ તમે તો એવી કથા કરો છો ને તે એક પછી એક હું સાંભળતી જઉં છું, ઊંઘ જ નથી આવતી. લ્યો હવે એમાં એ વાંક મારું. એક બેન કહે તમે હસાડતા નથી. ભાઈ હું કોઈ ધીરુભાઈ સરવૈયા થોડે છું કે ગમત ગુલાલ કરું. તો મેરે પ્યારે, આ કથા જે છે બીજી બધી કથા એ લીલા છે, જ્યારે રામચરિત માનસની કથા એ ચરિત્ર છે અને એમાં બહુ નટક ચટક આવે નહીં. છતાં પણ હું કોશિશ કરીને આજની કથા બહુ રસીલી કથા સંભળાવીશ. કારણ આમે જીવનમાં જે 16 સંસ્કાર છે સૌથી બધું મજા આવે લગ્ન સંસ્કારમાં, નહીં? જેનાથી અમે બધા બાકી રહી ગયેલા. જીવનમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય સૌથી સારો એક જ દિવસ જો કોઈ લાગતો હોય, એક જ દિવસ, તો તે છે જે દિવસે દુલ્હા બને તે દિવસ. સર્વશ્રેષ્ઠ ફોટો જો પડે તો લગ્નના દિવસના ફોટા પડે. આજની કથા જે સાંભળશે અને ગાશે એના ઘરમાં, એના પરિવારમાં કોઈ ઉત્સવ તહેવાર આવશે તો મારા રઘુનાથજી પરિપૂર્ણ કરાવશે, એમાં કોઈ વિઘ્ન ન આવે. આ કથાનું મહાત્મ. પણ કોઈ પણ વસ્તુ જાહેરાત વિજ્ઞાપનમાં આવે ને તો મોટા અક્ષરમાં વિજ્ઞાપન હોય અને નાના અક્ષરમાં લખી દે શરતોના આધીન. તો આમાં શરત છે. શરત શું છે? જે સપ્રેમ પ્રેમપૂર્વક સાંભળશે તે. એવું નથી કે હોય કથામાં પણ હોય બીજે, એવું નથી. જે સપ્રેમ ગાવહી સુનહી. આવનાર બધા કહેશે કે બાપુ ભજન ગાતા નથી. એક ભજન ગાવું ચોક મળી જાય તો. તે પૂજન કો ભગવાન बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान
बना मन मंदिर आली। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। हारे ऋषि मुनि धर ध्यान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही वन में, तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही वन में। तेरा रूप अनूप महान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तू हर गुल में, तू बुलबुल में, तू हर डाल के हर पातन में। तू हर गुल में, तू बुलबुल में, तू हर डाल के हर पातन में। तू हर दिल में मूर्तिमान, बना मन मंदिर आली। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर शान तूने राजा रंक बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए। तूने राजा रंग बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए। तेरी लीला अजब महान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। આ ભજન બહુ પ્રાચીન છે। આજથી 50-60 વર્ષ પહેલા આ ભજન સુરૈયાએ ગાય। ખૂબ સુંદર ભજન। છેલ્લે ભગવાનનું વિશાલ વિરાટ દર્શન કરાવી, કન કનમાં પ્રભુના દર્શન કરાવી અને છેલ્લે આપણા માટે ઉપદેશાત્મક કવિ લખે છે। जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। झूठी माया मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। कल अब जीवन का कल्याण, बना मन मंदिर आलीशान। कल अब जीवन का कल्याण बना मन मंदिर आलीशान। के घर
से संतो तણા सन्मान એ ઘર આવે છે ભગવાન ઘરના સઘળા સંપીને રહેતા એક બીજાના દોષ ન જોતા ઘરના સઘળા સંપીને રહેતા એક બીજાના દોષ ન જોતા ઘરના સઘળા સંપીને રહેતા એક બીજાના દોષ ન કહેતા ઘરના સઘળા સંપીને રહેતા એક બીજાના દોષ ન દેતા રાખે સ્વધર્મ કેરો જ્ઞાન તા ઘર આવે છે ભગવાન જેના ઘરમાં ભક્તિ જ્ઞાન તે ઘર આવે છે ભગવાન એક બીજાના હિત વિચારી મીઠી વાણીથી ઉચ્ચારી એક બીજાના હિત વિચારી મીઠી વાણીને ઉચ્ચારી વિકસે કુટુંબ કેરું જ્ઞાન વિકસે કુટુંબનો ઉદ્યાન તે ઘર આવે છે ભગવાન જેના ઘરમાં ભક્તિ જ્ઞાન તે ઘર આવે છે ભગવાન કાન એની સુવાસ વિશ્વમંદ એ ઘર સ્વર્ગ સમાન તે ઘર આવે છે ભગવાન જેના ઘરમાં ભક્તિ જ્ઞાન તે ઘર આવે છે ભગવાન તો મહાત્માજી પૂછે છે કે હે ભગવાન તમને પિતાજીએ એમ કીધેલું કે એક યજ્ઞ પૂરું કરાવીને આવતું રહેવું અને બીજા યજ્ઞ અધૂરા રહેવા દેવા રામજી કહે છે ના એવું તો નથી કીધું તો પ્રભુ ચાલો ને ધનુષ યજ્ઞ સુની રઘુકુલ ના થા આ તો તમે મારીચથી મને બચાવી લીધું તારકા સુબાહુથી મારી રક્ષા કરી પણ હજુ એક યજ્ઞ આપને જોવા જવાનું છે અને મા બાપ ક્યાં જાય એના કરતા બહાર યજ્ઞ જોવાનું કે મેળા જોવાનું કોને વધારે ગમે છોકરાઓને વિશ્વામિત્રજી માતા અને પિતા બંનેની ભૂમિકા ભજવે છે અને રામ લક્ષ્મણ અત્યારે નાના બાળક છે એટલે જ્યાં કીધું કે ધનુષ યજ્ઞ છે લાગલ જનકપુર में मेला देखे के हमरा मनमा करेला लागल जनकपुर में मेला રહેવા દો ના પછી કહે છે કે બાપુ વળી હિન્દી ઉપાડ્યું નહીં કાકા જનકપુરમાં મેરો ભરાયો છે સનો મેરો ધનુષનો ચાલો ને જોવા રામ લક્ષ્મણ બંને તૈયાર ચાલ્યા चले राम लक्ष्मण मुनि संगा चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावनी गंगा गए जहाँ जग पावनी गंगा चले राम लक्ष्मण मुनि चले राम लक्ष्मण मुनि संगा મહાત્માની સાથે ભગવાન થોડા દૂર આગળ ગયા ત્યાં રસ્તામાં એક આશ્રમ જોઈએ છે પણ આશ્રમમાં કોઈ છે નહીં ઝાડ પાદા પણ બધું સુખાઈ ગયેલું છે એક તુલસીનો છોડ સલામત છે
બાકી બધું સુખાઈ ગયું છે. એક પથ્થરનો ટુકડો છે, શિલાખંડ છે, એ જોવામાં લાગે છે કે કોઈ સ્ત્રીનું સ્વરૂપ હશે, એક સ્ત્રી જેવી લાગે છે. ભગવાન ગુરુ મહારાજને પૂછે છે, ગુરુ મહારાજ આ જોવામાં આશ્રમ જેવું લાગે છે, કોઈ મહાત્મા દેખાતા નથી. અરે ત્યાં સુધી ખગ મૃગ જીવ જંતુ તહ નહીં. ખગ મૃગ જીવ જંતુ કશું જ નહીં, બધું અહીંથી મૂકીને બધા જતા રહ્યા છે. એક જ સ્ત્રી છે શિલા રૂપમાં. વિશ્વામિત્રજીના આંખમાં આંસુ આવી ગયા. રાઘવ, હા ગુરુ મહારાજ, શું છે અહીંની કઈ ઇતિહાસ આપ જાણો છો? ગુરુજી કહે છે, રાઘવ, આ બાજુ કોઈ જોતું નથી અને તારી દૃષ્ટિ કેમ ગઈ? ભગવાન કહે છે, શું કરું, હું સ્વભાવથી લાચાર છું. શું તમારા સ્વભાવમાં ખામી શું છે? ભગવાન કહે છે, જેના બાજુ કોઈ નથી જોતું ને હું એની બાજુ જોઉં છું, આ મારો સ્વભાવ છે. અહલ્યાને છોડીને એમના પતિ જતા રહ્યા. જીવ જંતુ, ખગ મૃગ, પક્ષીઓ પણ નથી સાથમાં. જીવ જંતુ, નાના નાના જીવ જંતુ, કોઈ જીવાત પણ નથી. બધા છોડીને જતા રહ્યા. અને લોકો ત્યાંથી નીકળે તો આમ મોઢું કરીને જાય, પણ આ બાજુ આશ્રમ બાજુ કોઈ જોતું નથી. મારો રાઘવનો સ્વભાવ, जिसका कोई नहीं उसके भगवान होते हैं. शब्दों जरा हमारा, જેના કોઈ નથી તેના ભગવાન. ભગવાન કહે છે, ગુરુ મહારાજ, મારી આદત છે, જેના હમ કોઈ નથી જોતા ને એના હમે. વિશ્વામિત્રજીના આંખમાંથી આંસુ આવી ગયા. રાઘવ, જો તમે પૂછી દીધું હોય અને તમે જેના ઉપર નજર નાખી દીધી હોય, પછી તો એને પાપી કેમ કરીને ગણવા? એ તો પુણ્યનો ઢગલો છે, જેને મારો રાઘવ દર્શન કરવા માટે અયોધ્યાથી ચાલીને આવી ગયો. ગૌતમ નારી સાપ બસ ઉપલ દેહ ધરી ધીર, ચરણ કમલ રજ ચાહતી કૃપા કરહું. હે પ્રભુ, ગૌતમ પત્ની અહલ્યા છે, પતિના સાપથી શાપિત થઈને અહીં પડી રહી છે. આપ તો પતિત પાવન છો ને. भक्तों को उबारा है तुमने, पतितों को उबारो तो जाने हम भूल गए तुमको भगवन, हमको न भूलाओ तो जाने. भगवान તમે તો પતિત પાવન છો, ચરણ રજનું દાન કરો અને આમનો ઉદ્ધાર કરો. ઘણા લોકો કથાકારો પોતાની જાતને મોટા સમજતા હોય, આ પ્રસંગને બહુ લંબાવીને કહે છે, અહલ્યાએ આમ કર્યું, ફલાનાએ આમ કર્યું. રે જે કર્યું તે કર્યું, પણ એના પુણ્યને બંધન કરવું પડે કે જેના પુણ્યથી પરમાત્મા ચાલીને અયોધ્યાથી અહીંયા આવ્યા. ભૂલ ન કરે એ જીવ પેદા થયો જ નથી આ દુનિયામાં. માનવ માત્ર ભૂલના પાત્ર છે, પણ ભૂલમાંથી શિક્ષા લઈને અને ફરી ભૂલ ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરે. રાઘવ આવીને ત્યાં એને અપનાવી લે છે. પરસત પદ પાવન શોક ન સાવન, પ્રગટ ભઈ તબ પુંજ સહી. પરસત પદ પાવન શોક सावन, प्रगट भई तप पुंज सही. તુલસીદાસ કહે, તપનો પુંજ, પુંજ એટલે ઢગલો છે, જેને આવીને ભગવાન અનેક રામાયણમાં, અધ્યાત્મ રામાયણમાં બધી અલગ અલગ કથાઓ છે. કોઈ કથાકાર એમ કહે છે, ભગવાને પગ ઊંચો કર્યો, પવનનો ઝપાટો આવ્યો અને એમાંથી ધૂળ પડી ગયા, એમાં ઉદ્ધાર. પણ तुलसीदास કહે છે, નહીં, मेरे राघव तो पतितों को भी अपना लेते हैं. પરસત સ્પર્શ થયું જ છે,
પરસત પદ પાવન અને ખૂબ સુંદર દિવ્ય સ્તુતિ કરી છે. દોહા નંબર 211 પાસે આ અહલ્યા દ્વારા જે રામજીની સ્તુતિ કરવામાં આવી છે, દોહા નંબર રામાયણ બાલકાંડમાં દોહા નંબર 211 પાસે છે. અને એ જે માતાઓ બહેનો અથવા જે કોઈ સ્ત્રી પુરુષ કોઈ ભી એનું જો નિત્ય પાઠ કરે તો એના તમામ પાપો નાશ પામે છે અને પુણ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. અંત સમયમાં એને પરમાત્મા દર્શન આપીને કૃતાર્થ કરે છે. तुलसीदास कहे अस प्रभु दीनन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास श्री राम भजो छार कपट जंजाल सियावर रामचंद्र की जय. राम जी ने थोड़ा दुख लागे छे गमे तेम तोय आ ऋषि पत्नी तो खरा ने मारो पग हरी गयो मने पाप लाग्यो. આજનો માનવી પાપથી બીતો નથી. આજના માનવી પાપથી બીતો નથી. મારો રાઘવ પાપથી ડરે છે. मेरे प्यारे आ दुनिया में डरवा जेवुं कई होय तो बे छे, एक पाप अने एक मृत्यु. हमेशा याद राखो कि मने कोई छने पाप नु काम न थई जाए अने मृत्यु क्यारे आवे एनु नक्की नहीं. एटले आ बे थी सावचेत रहे ने एनो तो जीवन अने मरण बधु सुधरी जाए. जय सियाराम. जय सियाराम. गुरु महाराज અને તુલસીદાસજી મહારાજ નું ચિંતન છે. રાઘવ ને મનમાં એમ થયું કે પાપ લાગે છે એટલે તરત જ ચલે રામ લક્ષ્મણ મુનિ સંગા ગયે જહાં જગ પાવની ગંગા. તરત જ ગંગા કિનારે તુલસીદાસજી રામજીને પહોંચાડી દે છે. રામજી કહે ગુરુ મહારાજ આ કઈ નદી? વિશ્વામિત્રજી કહે છે જય હો પ્રભુ ઠાकुर તમારી જય હો. આ નદી અને તમે ના ઓળખો એવું પણ બને? પ્રભુ હું તમને ઓળખી ગયો છું એટલે સંગ કર્યો છું, નહીં તો સંગ ન કરત. હું તમને જાણું છું છતાં પણ તમે ગુરુ તરીકે મર્યાદા આપી હોય તો મારે કહેવું જોઈએ કે આ નદી કોઈ સામાન્ય નદી નથી પણ આ તમારી દીકરી છે. હે મારી દીકરી? હા પ્રભુ તમે બામન માંથી વિરાટ થયા અને તમારો એક પગ બ્રહ્મલોકમાં ગયો અને બ્રહ્માજી ધોઈને કમંડલમાં રાખ્યા અને કપિલ મુનિના શાપથી તમારા પૂર્વજ જ્યારે બળીને ખાક થઈ ગયા 60,000 ત્યારે 3 પેઢી તમારી તપસ્યા કરી અને છેલ્લે રાજા ભગીરથના 60,000 વર્ષ તપસ્યા કરવાથી ગંગાજી પ્રસન્ન થઈ છે. બીજા 60,000 વર્ષ તપ કરીને અને શિવજીને પ્રસન્ન કર્યા. એને ગ્રહણ કરવા માટે ગંગાના બેગને રોકવા માટે ત્યારે આ ગંગા પૃથ્વી પર આવી છે. આ તો તમારા ચરણમાંથી નીકળેલી આ તો તમારી દીકરી કહેવાય. ભગવાન રાજી થયા. ગુરુ મહારાજ કી જય હો. સ્નાન કર્યું અને પછી લખે છે તબ મુનિ ઋષિન સમેત નહાય વિવિધ દાન મહી દેવન પાએ. તીર્થસ્થાનોનું મહત્વ એ છે કે તીર્થસ્થાનમાં આપણે જઈએ. ઘણા લોકોને મનમાં એવું નહીં લાગતું કે કાકા ખોટા ખર્ચા કરે છે, બધા બાબાઓને ભેગા કરે છે. અરે કાકા બધું સમજીને બેઠા હશે, નહીં તો નહીં કરે ખોટા ખર્ચા. તીર્થના જે સંતો છે, જે બ્રાહ્મણ છે, જે પુરોહિત છે, એ બધા આગંતુક ભક્ત માટે શેઠ માટે એ બધા માન્ય રાહ જોયેલા હોય છે. તીર્થ અહીંયા કોઈની ખેતી નથી. જે બહારથી લોકો આવે દાન કરે પુણ્ય કરે એનાથી આટલું મોટું મંદિર આટલી મોટી જગ્યા અહીંયા કોઈ આવકનો સ્ત્રોત નથી. મેં મારી રીતે અનુભવ કર્યો કાકા. આવકનો કોઈ સ્ત્રોત નથી. આકાશ વૃત્તિ માગ્યા વગર જે આવે એમાં આટલી મોટી સંસ્થા ચાલે છે. તીર્થમાં જાઓ એક ટંક ઓછું જમજો પણ 2 રૂપિયા સાધુ સંતો બ્રાહ્મણને મઠ મંદિરમાં દાન અવશ્ય કરજો. चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहां जग पावनी गंगा तब मुनि ऋषिन समेत नहाए. भगवाने स्नान કર્યો અને સ્નાન પછી વિવિધ દાન મહી દેવન પાએ. તીર્થમાં ગંગામાં સ્નાન કરો, સ્નાન કરીને બહાર આવો તો કોઈ સાધુ સંતો મહાત્માઓ મળે તો વધારે નહીં તો 1-2 રૂપિયાનું પણ દાન કરજો. ભગવાને પણ દાન કરીને રસ્તો બતાવ્યો. વિવિધ દાન ભગવાન તુલસીદાસજી લખે વિવિધ દાન, અનેક પ્રકારના દાન. અચ્છા
અહીંયા વિચાર થાય અત્યારના જમાનાના લોકોને, ભગવાન કશું લઈને ગયા, પગમાં ચંપલે હતું નહીં, તો આ દાન ક્યાંથી કર્યા? આ પ્રશ્ન તો મનમાં આવે ને જયેશભાઈ. દાન શું કર્યું? પાછા થોડું નહીં કર્યું, વિવિધ દાન, અનેક પ્રકારના, ગજ રથ તુરગ. ગજ એટલે હાથી, તુરગ એટલે ઘોડા, રથ એટલે આજના જમાનામાં ગણો ને ઇનોવા ગાડી નહીં, તમામ પ્રકારના દાનો આપ્યા છે. લાયા ક્યાંથી? અયોધ્યામાં એક પંડિત શ્રીકાંત શરણજી નામ કરીને મહાત્મા થઈ ગયા. એમને રમૂજ ભી છે અને સત્યની ઇર્દ ગિર્દ પણ છે. મોટા માણસ હોય ને, નોટના બંડલ લઈને નથી ચાલતા. એ શું લઈ જાય છે સાથમાં? ચેકબુક લઈ જાય અને એટીએમ કાર્ડ લઈ જાય. અને એટીએમ કાર્ડ કેવી રીતે બનાયા છે? હા, વિજ્ઞાન વાળા પેલું કાર્ડ ભરાવો ને દંડુરો પડે નહીં, ગજબનું મશીન જેવો રાખો. અમદાવાદમાં નીકળે હરદ્વારમાં કાકા. તો વિવિધ દાન મહી દેવન પાए. કોઈ મહાત્માના આશ્રમમાં ગયા, બોલો બાપજી શું જોઈએ? ભાઈ એક रूम बनाना है, संतों को रहने में बड़ी तकलीफ होती है. बोलो बाप जी कितना आपू? अरे भगत 50,000 का चेक लिख दो, एक रूम बन जाएगा. महाराज 50,000 નો चेक લખી આપ્યો. વિવિધ દાન મહી દેવન પાए. સંતોને બ્રાહ્મણોને ખૂબ દાન આપ્યા. ભગવાન ત્યાંથી આગળ ગયા. રામ, લક્ષ્મણ અને વિશ્વામિત્રજી ત્રણે જણા સાથે જાય છે. એક હવે રાજા જનકના નગરમાં પ્રવેશ કરે છે તો સૌથી પહેલો બગીચો આવે છે. એક સુંદર આવાનો ઝાડ જોઈને મહાત્મા કહે છે, અહીંયા મારું મન માને છે, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना. हे सुजान रामजी, અહીંયા નિવાસ કરો. લક્ષ્મણજીએ સાફ સુફી કરીને રહેવા લાયક જગ્યા બનાવી દીધી, ત્યાં નિવાસ કર્યો. સમાચાર મળે છે રાજા જનકને. બ્રાહ્મણોનો સંગ કરીને, ભૂદેવોને સાથમાં લઈને અને આગેવાની કરવા માટે, એટલે કે સામયું કરવા માટે, આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ સામયું કરવા માટે વિપ્રવૃંદ સાથે આવ્યા. એ વખતે વિશ્વામિત્રજી આવાના ઝાડ નીચે એકલા બેઠા હતા. મહાત્માનું અભિવાદન કર્યું, સ્વાગત કર્યું. એટલામાં રામ અને લક્ષ્મણ બે તેહી અવસર આયે દો ભાઈ. બંને ભાઈ રામ લક્ષ્મણ પધાર્યા. રામજીને જમણી બાજુ, લક્ષ્મણને ડાબી બાજુ વિશ્વામિત્ર બેસાડ્યા અને સામેથી રાજા જનકે રામજીનો દર્શન કરે છે. રામજીના દર્શન કરતાની સાથે રાજા જનક પોતાનું સુધ બુધ ખોઈ બેઠે છે. જે કથામાં મને જયેશભાઈ મળ્યા ને, આ કથાની વાત નીકળી, એ કથામાં હમણાં આપના બધાની વચ્ચેથી પૂજ્ય મહારાજ શ્રી પધાર્યા. એ મહારાજ શ્રીએ એક કથા કરેલી, મારા મગજમાં કમ્પ્યુટરમાં ટેપ કરી રાખેલી છે. હું ગુજરાતી ભાષામાં તમને ટ્રાન્સલેટ કરીને કહું છું. રાજા જનક બ્રહ્મજ્ઞાની છે. આંખ બંધ કરે હંમેશા બ્રહ્મમાં જ વિચરણ કરતા હોય. એને બ્રહ્મ સિવાય ક્યાંય કશું દેખાય નહીં, જગતનો ભાન નથી. એમને સંસારનો કોઈ પણ ભાન નથી. એવા બ્રહ્મજ્ઞાની રાજા જનક અને રામજીને જોયા, પતી ગઈ વાત. પહેલા કોશિશ કર્યું કે મનને રામમાંથી કાઢી લઉં અને પાછો બ્રહ્મમાં લગાવી દઉં. ના રે ના, મન માનવા તૈયાર જ નહીં, પાછું નીકળી જાય અને રામમાં જ ચોંટી જાય. બહુ કોશિશ કરી, સફળ થયા નહીં. ભજન ગાવું છે? બહુ કોશિશ કરી, સફળ ન થયા એટલે બોલાઈ ગયું. ગુરુ મહારાજ વશિષ્ઠજી, અરે વિશ્વામિત્રજી, એક પ્રશ્ન થાય છે. ઇન્હી बिलोकत अति अनुरागा. इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा. बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा. बर बस ब्रह्म सुख ही मन જબરી. આમનામાં મારું ચિત્ત ચોરાઈ જાય છે. એનું કારણ શું? તમે ચોખવટ કરો.
આ કોઈ રાજાનો દીકરો છે, બાલક છે, કે આખા દુનિયાના પાલક બાલક બનીને આવ્યા છે? કોઈ ઋષિ કુમાર છે કોણ? વિશ્વામિત્રજી કહે છે, એ પ્રિય સવહી જહાં લગી પ્રાણી. ખાલી તમને એકલાને પ્રભાવિત કરે છે એવું નથી. આ આખી દુનિયામાં એ પ્રિય સવહી જહાં લગ પ્રાણી. અરે વનવાસની કથામાં આવે છે, રામજીને જોયા પછી સાપન અને બિંછી પોતાના ડંખ અને દાંત જીભ ઘસી નાખે છે પથરા ઉપર. એ જે દર્શન છે માનસમાં, એ દર્શન ક્યાંય નથી બાપ. એ વનવાસનો એક પ્રસંગ સંક્ષેપમાં કહી દઉં તમને. રામજી વટ વૃક્ષ નીચે બેઠા છે વનવાસ કાળમાં, ભરદ્વાજજીના આશ્રમથી થોડા પહેલા. રામજીને તરસ લાગી, સીતાજી જલ લેવા માટે કુવા ઉપર જાય છે, બીજા બહેનો ત્યાં જલ ભરે છે. અને પૂછે છે એક બેન સીતાજીને, હે બેન, તમે ક્યાંથી આવ્યા છો? શા માટે આવ્યા છો? તમારે જલ પીવું હોય તો પી લ્યો. આ પાત્ર લઈને આવ્યા છો, કોના માટે જલ લઈ જશો તમે? આ સીતાજી આંગળી ચીધે છે. સામે બે જણા દેખાય છે ને, તે જે ગૌર વર્ણના છે એ મારો નાનો દિયર છે. અને રામજી બાજુ ઈશારો કર્યો કે મારા સૌભાગ્ય છે. અને જ્યાં ઈશારો કર્યો, ઘણી વખત આપને પણ એવું બને કે કોઈ માણસ ક્યાંય આંગળી ચીધતો હોય કોઈના માટે, પણ આપણી નજર ત્યાં જ જાય. એ બેન પૂછે છે, સીતાજી જવાબ આપે છે આંગળી ચીધીને, તો બાજુના ઝાડીમાં, કુવાની આજુબાજુ લોકો પથરા બનાવી દીધા હોય પ્લાસ્ટર કરીને, અને બાજુમાં પાણીના લીધે જીવજંતુ હોય. ત્યાં એક સાપન છે ને એક બિંછી છે, અને નજર ગઈ, ઘાયલ હો ગયા જી. સાપન અને બિંછી ઘાયલ થઈ જાય છે. આ સાપન બિંછીને કહે છે, દેખી નહીં યસ સુંદરતાઈ, આટલી સુંદરતા તો ક્યાંય જોયું નથી. સાપન બિંછીને કહે, બેન એક કામ કરો, મારી જીભ બહુ ખરાબ છે, મારા હૃદયમાં દયા નહીં, બહુ ભૂખ લાગે ને તો સાપન પોતાના હેડા એ ખાઈ જાય, એને સંતાન ઉપર પણ દયા ન આવે. એટલે તમે એક કામ કરો બિંછી, મારા વતી તમે પગે લાગી આવો. કારણ હું જઉં તો મારી જીભ છે ને લપ લપ કરતી હોય છે. હું જઉં ને મારી જીભ જો અડી જાય તો ઝેર ચઢી જાય, આ સહન કરી શકે તેવા નથી. તું મારા વતી જા. બિંછન કહે છે, અરે સાંભળો તો હજી. બિંછી કહે છે, બેન તમે ન જઈ શકો એમ હું પણ ન જઈ શકું, કારણ મારા ડંખ છે ને હંમેશા તૈયાર રહે છે. પહેલા બે દાંત વાગે ને ડંખ, પછી મારું માથું ઝૂકે છે. હું એ જઈને એમને ચરણ બંધન કરી શકું તેમ નથી. કાકા હવે શું થાય? આ તો આકર્ષણ છે, પણ આ આકર્ષણ અનુરાગ પરાકાષ્ઠામાં પહોંચી જાય છે. તુલસીદાસજી મહારાજ ફોટો પાડીને રામચરિત માનસમાં ચોંટાડી દીધા. અને આ દંડી બાપુ પેલા પહેલાના કેમેરામાં છે ને રોલ આવે, એને સાફ ધોરાવવું પડતું. તે આ જૂના જમાનાના ખરા ને કેમેરાના રોલ, એટલે અમે પછી અમારા અંદરમાં એક દિવસ ધો કર્યું અને ફોટો ઉપસી આવ્યો. ઇન્હી નિરખી મગ સાતીની બીછી, जिन्हीं निरखी मग सापीनी बीची, तजहि विषम जर तामस तीछी, तजहि विषम विष तामस तीछी. જયેશભાઈ, આ રામ પ્રેમ દુનિયામાં ક્યાંય જોવા ન મળે. સાપ પોતાના જીભ પથ્થર ઉપર ઘસે છે અને બિંછી પોતાના ડંખ પથ્થર ઉપર ઘસે છે. તુલસીદાસજી મહારાજે કેમેરામાં કેદ કરી લીધું. સાપન જીભ ઘસીને ખલાસ કરી નાખી, બિંછી પોતાના ડંખ ખલાસ કરીને અને પછી જઈને રામજીને પગે લાગે છે. આ છે રામજીનું સ્વરૂપ. આ રામાયણ સિવાય બીજે ક્યાંય મળે નહીં.
આ જો સાપન બિંછીની આ દશા હોય તો જે બ્રહ્મમાં લીન, બ્રહ્મમાં ચરવા વાળો, ફરવા વાળો જીવ છે એ સાક્ષાત બ્રહ્મને જોવે ત્યારે એને શું અનુભૂતિ થાય? રાજા જનકનું મન અનુરક્ત બની જાય છે. ગુરુ મહારાજ ચોખવટ કરો, આ કોણ છે? વિશ્વામિત્ર કહે છે તમે કહો છો એ બે વાત સાચી. રામજી મનમાં ઘબરાયા, આ બાબાજી અમારા પોલ પટ્ટી ખોલી દેશે તો હજી આગળ ઘણી લીલાઓ કરવાની બાકી છે. તો હવે ગુરુ મહારાજના શબ્દ તમને કહી દઉં. જયેશભાઈને તો યાદ હશે જ. કેમ થયું? દાખલા તરીકે રાતના ટાઈમમાં અહીંયા બિલકુલ અંધારું હોય, બિલકુલ અંધારું. કોઈ આવીને એક દીવો અહીંયા કરી જાય તો અજવાળું થઈ જાય નહીં? પછી આપણને કેવું લાગે? આ પ્રકાશ થઈ ગયો. એટલામાં લાઈટ આવી જાય અને કોઈ 60 નો 100 નો ગોળો કરી દે, ત્યારે આપણને એમ લાગે કે આ દીવો હતો છતાંય અંધારું તો હતું જ. દીવો હોવા છતાં અંધારું હતું, પણ આપણને ખબર પડતી નથી. આ ગોળો કર્યો એટલે ખબર પડી, પણ એટલામાં લાઈટ વાળો દોડતો દોડતો ગયો અને ક્યાંકથી 1000 વોલ્ટના એલોજેનમાં લાઈન આપી દીધી એટલે એકદમ અજવાળું થઈ ગયું, દિવસ જેવું લાગવા લાગ્યું. પછી ખબર પડી કે આ હવના ગોરામાં તો કઈ હતું જ નહીં, આપણે અંધારામાં જ હતા. 2, 4, 5, 6 કલાક કાઢી નાખ્યો અને પછી સવારના સૂર્યોદય થયો. સૂર્યોદય થયો પછી એલોજન ફીકા લાગવા લાગ્યા અને અજવાળે અજવાળું થઈ ગયું. જ્યાં સુધી આપણને પૂર્ણ બ્રહ્મ સૂર્ય રૂપે, સૂર્ય સમાન પૂર્ણ બ્રહ્મ રામના દર્શન નથી થયા ત્યાં સુધી જે નિર્ગુણ બ્રહ્મ છે એ રાજા જનકને બહુ પ્રકાશિત લાગતું હતું, બહુ પ્રકાશવાળું. પણ જ્યારે સૂર્ય ભગવાન, સૂર્ય કુલ કે સૂર્ય ભગવાન કેવા છે? ઉદિત ઉદયગીરી મંચ પર રઘુબર બાલ પતંગ વિકસે સંત સરોજ સવ હર્ષે લોચન ભૃંગ. ઉદિત ઉદયગીરી મંચ પર રઘુબર બાલ પતંગ વિકસે સંત સરોજ સવ હર્ષે લોચન ભૃંગ. હર્ષે લોચન, હર્ષે લોચન, હર્ષે લોચન ભૃંગ. આ છે ભગવાન રામજીથી વધારે પ્રકાશ ક્યાંય છે નહીં. નિર્ગુણ અર્થાત અહીંયા સાબિત થાય છે કે નિર્ગુણ બ્રહ્મ કરતા પણ સગુણ સાકાર શ્રી સીતારામજીનું જે સંપૂર્ણ સ્વરૂપ છે એના જે દર્શન કરે છે પછી કશું બાકી રહેતું. હરે રામા રામા રામ સીતા રામ રામ રામ. હરે રામા રામા રામ સીતા રામ રામ રામ. હરે રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. રામ રામ સીતા રામ રામ રામ. હરે રામ 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 સીતા રામ રામ રામ.
હવે રાજા જનકજીની પરિસ્થિતિ કંઈક એવી થઈ ગઈ, જબ તલક દેખું ન તેરી શકલ કલ પરતી નહીં, जब तलक देखूं न तेरी शक्ल कल परती नहीं, सच बता दो यार तूने कौन जादू कर दिया, कौन सी जादू हो गई उसकी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी। नहीं, गाना नहीं है भाई। રાજા જનકજી કહે છે, મહારાજ આપ બગીચામાં રોકાઓ ને એ અમને ન પોહાય. કેમ? અરે વીઆઈપી નહીં, તમે તો વીવીઆઈપી મહેમાન છો મારા. હે ઉત્તમ મધ્યમ નીચ લઘુ જેવા દેવતા હોય ને પૂજા એવી કરવી પડે તો મેર પડે ભાઈ, દેવતાના અનુસાર. હવે તમે રામજીના મંદિરમાં ભાંગ ધતુરા લઈને જાઓ તો મેર પડે, શંકરજીને તમે દૂધપાક લઈ જઈને જાઓ તો એ રાજી થાય, કન્હૈયાને 56 વ્યંજન આપો ને માખણ ન આપો, કદાચ આશીર્વાદ મળે. પ્રભુ આપ એકલા આવ્યા હોત સંત તરીકે તો આપની મરજી મુજબ હું છોડી દે, પણ તમારી સાથે અયોધ્યાના 2 ધરોહર છે. રાજા દશરથજી પધાર્યા નહીં પણ રામ પધાર્યા છે એટલે અયોધ્યાના પ્રતિનિધિ તરીકે આવ્યા છે. દૂત આપના દેશનો રાજદૂત બીજે ક્યાં, તો એ પ્રધાનમંત્રી રાષ્ટ્રપતિના સંપૂર્ણ પાવર સાથે જાય. દૂતનો જ્યારે કોઈ જગ્યા અપમાન થાય ત્યારે આપણે આખા ભારતવાળા જે તે દેશનું આપણે નિકંદન કાઢવા માંગીએ છીએ. દૂત પ્રતિનિધિ છે, પ્રતિનિધિ સ્વરૂપ હોય છે, એટલે એમને તો ઉતારો. જહાં સકલ રીતુ રહબ સુખારી. હું તો ખાલી પ્રસંગને ટચ કરીને ચાલુ છું તો એ મોરું થઈ જાય છે, બાકી એક એક પ્રસંગ કાકા અદ્ભુત છે. કાલે કોણ ગોવિંદભાઈ કહેતા હતા મને, તમે કહેતા હતા તો એ ક્યાંક કથામાં કહેતા હતા કે જ્યારે વ્યાસપીઠ પર બેસું છું ત્યારે મને એમ લાગે છે કે હવે શરૂઆત થાય છે. न सुनने वाले थके न बोलने वाले थके. वाह हरे राम कथा है. किसी को थकावट महसूस हो रहा है क्या मेरे प्यारे? રાજા જનકજી કહે છે જહાં સકલ ઋતુ રહબ સુખારી. શિયાળામાં ઠંડી ન લાગે, ઉનાળામાં તાપ ન લાગે અને બરસાતમાં એક ટીપા પાણી ન પડે એવી જગ્યામાં ઉતારો આપ્યો. એનો મતલબ એસી નહીં, એસી રૂમની વ્યવસ્થા કરી આપી છે. જહાં ચોખ્ખું લખેલું છે, આ તો અર્થ ઊંડા જાય તો ખબર પડે. જહાં સકલ ઋતુ રહબ સુખારી. કોઈ પણ ઋતુમાં ત્યાં અસરકારકતા નથી, એટલે મને એમ લાગે છે કે ખૂબ સુંદર એસી રૂમમાં વિશ્વામિત્રને ઉતારો આપ્યો હશે. સાંજનો સમય રામજી વિચાર કરવા લાગ્યા. વિશ્વામિત્રજી દરેક જગ્યા અમારો પોલ ખોલી દે છે કે આ તો બ્રહ્મ છે ને પાલક છે, એટલે ચાલો ને કંઈક એવું કરું જેથી બાબાજી ભૂલી જાય. રામજી એ બહુ સુંદર કહે છે, નાથ લખનપુર દેખન ચાહી, આ પ્રભુ પ્રતાપ ડર પ્રગટ ન કહી, જોરાઉર આયસ મેં પાવો, આ નગર દેખાઈ તુરત લઈ આવો. વાહ વાહ. ગુરુ મહારાજ લક્ષ્મણની ઈચ્છા છે કે જરા જનકપુરના બજાર જોઈ આવીએ. અચ્છા, પણ રામજી એટલું બોલીને ચૂપ થઈ જાય તો ગુરુ મહારાજ કહે તો રાઘવ તમે અહીંયા રોકાઓ અને હું લક્ષ્મણને બજારમાં ઘુમાઈ લાવું છું. ના, રામજી બોલતા અટકાયા જ નહીં, ગેપ આપ્યો જ નહીં. ગેપ આવે તો કોઈ બોલે ને. કાકા તમે બોલો તો ગેપ આપો અમને બોલવા માટે, સાંભળવાનું છે ને ખાલી. અરે મને અમુક તો બહુ પરિચય નહીં ને. અરે ચારેક દિવસ પહેલા કાકા રૂમમાં આવ્યા હતા. ઓહો, ક્યાંની વાત લઈને મૂકી દીધી. હું તો સાંભળતો જ રહી ગયો, કઈ બોલાય એવું હતું જ નહીં.
કેટલાય કથાકાર, કેટલા શુદ્ધ મહાત્મા, ક્યાં 4 ધામની યાત્રા, આ આખા જીવનની ઇતિહાસ કાકાએ કહી દીધું. મારા એક એક રૂવાટા ઉભા થઈ ગયા. આવા પુણ્યશાળી જીવ હોય તો જ હરિદ્વારમાં કથા થાય. અને મેં ગઈકાલે કીધું તું એમ, ઘઉંના ભેગું ચીન પીવે એમ દંડી બાપુ એ મોજ કરી જાય. અરે બાપુ, ભગવત કૃપા બહુ હોય તો આવા આયોજક મળે, નકર ઘણી જગ્યા તો કાકા અમે હલવાઈ જઈએ છીએ. આયોજક કોણ? તો આખું ગામ. કશું ઠેકાનું જ ન હોય, કઈ ઠેકાનું જ ન હોય, આખું ગામ. હું તો 99% એવું રાખું છું, એક જણાની જવાબદારી વાળા હોય ને તો મજા આવે, બહુ ધ્યાન રાખે. બાકી તો પેલા કહે પેલું સંભાળશે, પેલો કહે પેલો સંભાળશે, એમાં બાબાજી જાય ક્યાં? અને હોદ્દો લાગી ગયો કથાકાર, રૂમમાંથી બહાર જાય તો કહે કે અલે આ કેવા કથાકાર ફર કરે છે, બહુ મજા નહીં મોટા થવામાં. મોરારી બાપુને કોઈએ કીધું કે બાપુ તમે બહુ પ્રખ્યાત થઈ ગયા, તો હવે કેવું લાગે છે? બાપુ કહે છે કે હવે લારી ઉપર ચના ખાવા જવું હોય તો જવાતું નથી, હવે લારી ઉપર પાણીપુરી ખાવા થોડે જવાય, જ્યાં જઈએ ત્યાં હજારોની સંખ્યા. એટલે બહુ મોટા થવામાં મજા નથી. છતાં સૌની મર્યાદાના રીતે રામજી કહે છે કે હે ગુરુ મહારાજ, લાથ લખનપુર દેખન ચાહી, જોવા માંગે છે, તમારા બીકમાં બોલી શકતા નથી, તમારી આજ્ઞા થાય તો હું જઈને નગર ફેરવીને અને બજાર જોવડાઈને તરત પાછો લઈ આવું. વિશ્વામિત્રજી કહે છે વાહ વાહ રામ, ગજબ તારી માયા, તું ક્યારે જનકપુરનો બજાર જોઈ આવ્યો કે બીજાને બતાવવા જતો તો? બતાવે કોણ? ભૂમિયાનું કામ કોણ કરે? જેને ખબર હોય. હવે રામજી જ પહેલી વખત આવ્યા છે બજારમાં, એટલે ઓટોમેટિક રામજી પકડાઈ ગયા કે આ અખિલ બ્રહ્માંડના માલિક છે, એટલે કનકનના ભૂમિયા છે. આ સાબિત થઈ જાય. માણસ બોલે એમાં જ પકડાઈ જાય, જાતે ને જાતે પકડાઈ જાય. અમદાવાદમાં એક કથાકાર છે, પહેલી વખત હું કથા લેવા ગયો, અધિક મહિનો, કડા ગામના મહંત આયેલા. મને કહે બાપુ કથા, એક શત્રુહનદાસ કરીને મહાત્મા છે, હું ત્યાં ગયો. બોલું કે બાપજી ભાગવતની કથા હું કરતો નથી, આપ ભાગવતની કથા કરી દો. કાકા એકે તારીખ એની જોડે હતી જ નહીં, ઊંચા નીચા થવા લાગ્યા. અમારે તો તારીખ કંઈક છે, આમ છે તેમ છે. અલે આ ફલાના આયોજકને ફોન કરે, પોતાના એજન્ટો જે હોય તે પરાને મને સેટિંગ કરી આપ્યો. હો, એટલામાં ઊંઝાવાલા મહારાજ આયા. પાછો હું ગયો, બાપજી કંઈક કરો, તારીખ ખાલી હોય. કે ના, 1.5 વર્ષ સુધી તારીખ ખાલી નહીં. મેં તું રહેવા દો. અમે સીડી ઉતરતા હતા, પછી પાછા બોલાયા કે બાપજી એમ કહે છે તમારા માટે સેટિંગ કરી આપશે. અમારે તો સેટિંગ કરાવવું જ હતું, જે રીતે તે રીતે. પછી ખબર પડી આ 2 જ કથા, ત્રીજી કથા જ નહીં. અરે કાકા હાંભળો તો ખરા. પછી ડીંગુચા ગામના મહંત આયા કે બાપુ મારે ભાગવતની કથા કરાવી છે અધિક મહિનામાં. બોલું કે રામકથા કરાવો ને તો યાર હું નવરો છું, અને આ ભાગવત વાળા બધા બહુ બીજી છે. બાપુ એકે તારીખ નહીં, 3જી તારીખે આપી દીધી. પાછા ઓછામાં ઓછું પડતું હોય ને એમ નારદીપુરના મહારાજ આયા. કાલે રવિન્દ્રાનંદજી મહારાજ આયા હતા, એ ઓળખે છે બાપજીને. એ મહારાજ આયા કે દંડી બાપુ કુછ કરો, એક કથાકાર ઢૂંઢ કે લાવો. તો પાછા અમે ગયા હો, ચોથી એ કથા અમે લઈને આયા. 32 દિવસ 31 દિવસની અંદર 4 કથા લીધી. પછી કહે 1.5 વર્ષ સુધી તો હું ફરી નથી. બોલો, હવે એ દારાના હું કહેતો જ નહીં કે કથા કરવાયા, હું ભાગવતની કથા શીખી ગયો. તો આ માણસ જાતે બોલે ને જાતે ફસાય. જેટલું કપટ માણસ રાખે એટલું એને જીવન જીવવાની તકલીફ પડે. રામજી બોલ્યા તમે આજ્ઞા આપો તો હું લક્ષ્મણને ફેરવી આવું. એટલે વિશ્વામિત્રજી કહે છે કે મારી ઓળખ સાચી નીકળી ને, તમે તો કહેતા હતા. હવે શું થાય? ખબર પડી ગઈ વિશ્વામિત્રજીને કે રામજી નગર દર્શન બજાર જોવા માગે છે, અને મારું ક્યાંય કામ નથી. આ નાના નાના છોકરાઓ માટે આ શિક્ષા છે. ક્યાંય બાપાને બાને લઈ જવા જેવું ન હોય તો કહી દેવાનું
કે અમારે ટૂરમાં સ્કૂલ તરફથી જવાનું છે અને અમે બધા 25-30 છોકરા જઈએ છીએ. પછી ડોશી થોડે હા કહેવાની છે કે મને હંગાત લઈ જાઓ. રામજી કહે છે કે નગર દેખાય તુરત લઈ આવો. અચ્છા અચ્છા રાઘવ જાઓ, પણ એક કામ કરજો, જાય દીખ આવહુ નગર. કોઈ છોકરાને તમે કોઈ વસ્તુ લેવા મોકલો ઇમરજન્સીમાં તો શું કહો છો? ગયો નહીં ને. આ વિશ્વામિત્રજીએ શરત મૂકી દીધી, જાય દીખ આવહુ, જાઓ જુઓ ને આવો. રસ્તામાં ક્યાંય અટકાતા કરહું સુફલ સબકે નયન, બધાના નેત્રોને દર્શન આપીને સફળ કરો, પણ તમારા નેત્રો ક્યાંય સફળ કરતા. બ્રેક છે ને, ગુરુ મહારાજે આજ્ઞા આપી દીધી. રામ લક્ષ્મણ બંને નગરમાં બજારમાં પ્રવેશ કરે છે અને રામાયણનો અદ્ભુત પ્રસંગ. 8 સખીઓનું ટોરું છે, અષ્ટ સખીઓનું અહીંયા સંવાદ છે. બધા વિચાર કરવા લાગ્યા કેવી રીતે ગાઓ. देखन बाग कुंवर दो आए. बाहर देखन बाग कुंवर दो आए. देखन बाग कुंवर दो आए. देखन बाग कुंवर दो आए. किशोर सब भांति सुहाए. श्री राम जय राम जय जय राम. देखन वाग कुंवर दो आए. देखन वाग देखन वाग देखन देखन देख देखन वाग कुंवर दो आए. ओ देखन बाग कुंवर दो आए. નગર દર્શન માટે રાજકુમાર પધાર્યા છે, રામ લક્ષ્મણ પધાર્યા છે. સાંભળતાની સાથે જનકપુર ગાડી ઘેલી બની છે. કઈ જરૂરી કામ હોય તો જાઓ કાકા, વાંધો નહીં, પણ કથામાં ભી બહુ ધામ કામ સબ ત્યાગી, મનહુ રંક નિધિ લૂટન લાગી. ખબર પડે કે કોઈનો નિધિ એટલે સોનાનું તો એના આગળ કઈ આવે જ નહીં. અષ્ટ સિદ્ધિ નવનિધિ જે કહીએ, અને નવનિધિ ચોકમાં વેરાય. જેને જેટલું લેવું હોય, કોણ કોણ રહે ઘરે? કલોલ અને મહેસાણાના વચ્ચે ડાંગરવા ગામ છે, અને આજથી 20 વર્ષ પહેલા આશ્રમ એક્સપ્રેસ ને એક્સિડન્ટ થયેલું. આશ્રમ એક્સપ્રેસ લોકો દોડ્યા લૂંટવા માટે. કોઈ કોલસા લઈ ગયા, કોઈ ડીઝલ લઈ ગયા, કોકના આંગળી કાપીને કોઈ ભેટી લઈ ગયા. દોટ મૂકી દીધી બાપા. રામજી પધાર્યા અને લોકો દર્શન કરવા માટે દોડ્યા છે. કોઈને ખોટું લગાડવાની જરૂર નથી, પણ જે ગોપીઓનો કૃષ્ણ પ્રેમ છે એના કરતા પણ એક પોઈન્ટ વધારે જનકપુર વાસીઓનો રામ પ્રેમ વધારે છે. સાબિત કરીને બતાવું છું, એવું નહીં જેમ તેમ નથી કહેતો. બંનેમાં કોઈ ફરક છે એવું પણ ન માનતા હો. પાછો કહી દઉં, રામ કૃષ્ણ દો એક હૈ, અંતર નહીં નિમેષ. પલક બંધ થાય ને એટલી વાર માટે પણ અંતર કરી શકાય તેમ નથી. રામ કૃષ્ણ દો એક હૈ, અંતર નહીં નિમેષ. પણ અંતર છે તો શું છે? राम के नयन गंभीर हैं, कृष्ण के चपल विशेष. बस आटલું જ અંતર છે, બાકી કોઈ અંતર નથી. પણ ભાગવતમાં જે કૃષ્ણ પ્રેમ છે એમાં ગોપીઓ બની ઠનીને જ્યારે રાસમાં જાય છે કૃષ્ણની વાંસળી સાંભળીને, ત્યારે એવું
વર્ણન છે એવો કે કોઈને સાસુ રોકે છે, કોઈને ઘરવાળા રોકે છે, કોઈને બાળક રોકે છે, કોઈને કોઈ રોકે છે, પણ રામ દર્શન માટે કોઈ કોઈને રોકતું નથી. બાલ જુબાન જરઠ નર નારી, બાલ જુબાન જરઠ નર નારી. બાલ નર નારી, નર નારી અહીંયા ન્યુટ્રલ છે, બધામાં લાગુ પડે છે. વિશેષ ન્યુટ્રલમાં ગાડી કરો ને તો ગમે તે ગિયરમાં જાય, બધા ગિયરમાં જાય. કોઈ પણ ગિયર ચેન્જ કરવું હોય તો ન્યુટ્રલમાં લાવવું પડે ને. બાલ નર નારી, જુબાન નર નારી અને જરઠ, જરઠ એટલે ઘરડા, જરઠ નર નારી. કોઈ પણ ઉંમરનો પરહેજ નહીં, કોઈને કઈ ખબર નથી. ધાય બધા જ દોડ્યા. દોડ્યા તો કંઈક રામ દર્શન માટે કંઈ છોડવું એ તો પડે. ધામ કામ, ઘર છોડ્યા અને કામ છોડ્યા. ઘર શું છોડ્યું? ઘરનો મોહ, પરિવારનો, સંસારનો મોહ. જે થવું હોય તે થાય, લેકિન રામ કા દર્શન તો કરના ही કરના है. પછી કહે છે કામ, તમામ પ્રકારની કામના મૂકી દીધી. અને જ્યાં સુધી કામ ન મુકાય ત્યાં સુધી રામને ન મેળવી શકાય. દોહાવલીમાં તુલસીદાસ કહે છે, જહાં રામ તહાં કામ નહીં, જહાં કામ નહીં રામ, તુલસી દો નહીં રહી શકે, રવિ રજની એક ઠામ. એક म्याનમાં બે તલવાર ન રહે. ધાય ધામ કામ સબ ત્યાગી. અથવા અમુક જે વૃદ્ધ હતા, જે દોડી નતા શકતા, એ રહી ગયા હોય, અને અમુક બાલક રહી ગયા. અર્થાત લોકો દોડ્યા તો સ્વાર્થ, બાલક પાસે સ્વાર્થ હોય કે મોટો થઈને અમારી લાકડી બનશે. અને ઘરડા મા બાપને છોડ્યા એટલે કે પરમાર્થ, મા બાપની સેવા કરો એ સેવા પણ છોડી. અર્થાત સ્વાર્થ અને પરમાર્થ બંને છોડીને દોડ્યા. ભગવાન ન સ્વાર્થથી મળે ન પરમાર્થથી મળે. પરમાર્થ કરતા હોય પણ એમાં ઘણી વખત સ્વાર્થ હોય. અહંકાર છોડતા હોય એમાં પણ ઘણી વખત અહંકાર થઈ જાય કે મેં અહંકાર છોડી દીધું છે. આ એ અહંકાર હવે દંડી બાપુ જાય ક્યાં? बहुत कठिन है डगर पन घट की, बहुत कठिन है डगर पन घट की, कैसे मैं भर लाऊं हो, कैसे मैं भर लाऊं जमुना से मटकी, बहुत कठिन है डगर पन घट की. બહુ કઠિન કામ. સાધુ મહાત્માઓ ઘર ગૃહस्थी છોડીને ફક્કર બને, પછી અક્કર આવી જાય. हम फक्कर हैं, हमसे दूर रहो, हमको छूना नहीं. આ એ તકલીફ ક્યાં છૂટે છે? દીકરાનો મોહ છોડ્યો તો ચેલાનો મોહ લાગ્યો. છૂટતું ક્યાં છે? ઊંચા ઊંચા હોદ્દા પર બેઠેલા ખુરશીઓ માટે લડે છે. મારી ખુરશી, બે આંગળી અધર જોઈએ, હું ફલાના ચાર્જ, હું ફલાના મંડલેશ્વર, હું ફલાના પીઠાધીશ. બબ્બે આંગળી ઊંચી કરવા માટે લડે છે. बहुत कठिन है मेरे यारो, मेरे प्यारे. સૌથી સરળ ને સુગમ રાસ્તો એ જ છે. એન કેન પ્રકારેન ભગવત ચરણા રવિંદમાં હું ને તમે લાગેલા રહીએ. એના માટે ગમે તે બહાનું કરી લે, સાચું ખોટું કરીને પણ ભગવત ચરણ શરણ ગ્રહણ જેને કર્યું એનું ભવ તરણ નક્કી થઈ જાય. રામજીના દર્શન માટે હવે ગુરુ મહારાજે બ્રેક લગાવી દીધી છે. તમને બધા જુએ પણ તમે કોઈને જોતા, આ તો બ્રેક છે. અને લોકો જે અમુક ઉંમરના લોકો, અમુક સ્ટેજના લોકો સામે આવી શકે, પણ જે નવા નવી લગ્ન કરીને આયા છે બહેનો, એ ક્યાં જાય? નવા નવીને લગ્ન કરીને આયા હોય ને એને તો બહુ મર્યાદા પાલન કરવાનું હોય. 12 મહિના પછી ગમે તે બરાડો પાડે, એ પછીની વાત પછી, પણ 2-4 મહિના સુધી તો બહુ તકલીફ હોય. जुब तीन भवन झरोखन लागी, श्री राम जय जय राम जय जय जय
झरोखन लागी जुवती न जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम निरखहि राम रूप अनुरागी श्री राम જે યુવાન બહુઓ છે એ ઝરોખામાંથી રામ દર્શન કરે છે, પણ હવે રામજી ઝરોખામાં જોએ વળીને ડાબી બાજુ કે જમણી બાજુ તો જ દર્શન થાય. આખું અંગ દર્શન કરો મન ભરાય નહીં. પણ આટલામાં ભગવાને ચંદ્રમામાંથી અમૃત કાઢીને મુખમાં લગાવી દીધા છે. એમાં પણ માતાઓ બહેનોને વધારે તો જ્યાં સુધી કોઈનું મુખમંડળ ન જુઓ ત્યાં સુધી સંતોષ થાય નહીં. હવે ભગવાનના મુખના દર્શન કેવી રીતે કરવું? ભગવાનને તો ગુરુજીએ ના પાડી છે કે તમે કોઈના બાજુ જોતા નહીં. જાય દીખયા બહુનગર સુખ નિધાન દો ભાઈ, કરહું સફળ સબકે નયન. બધાના નેત્રો સફળ કરો, પણ તમારા નેત્રો ક્યાંય સફળ કરતા? જો તમારા નેત્રો સફળ કરશો તો જનકપુરમાં કોણ રહે છે ખબર છે? ઉમાની રમાની બ્રહ્માની અનેક દેવીઓ, કપટ નારી નરવેશ, અને એ બધા ઇન્દ્રી દ્વાર ઝરોખા નાના, જહત સુર બેઠે કરી થાના, આવત દેખઈ બિસંબયારી, તે હઠ દેહી કવાટ ઉઘાડી. માટે તમારે કોઈની બાજુ જોવાનું નહીં. બહેનો વિચાર કરવા લાગ્યા દર્શન તો કરવું છે, કરું છું. બહેનો આપસમાં નક્કી કરીને કહે છે એક કામ કરો, આનું ખૂબ બખાન કરો. खुशामद खुदा को भी प्यारी होती है, जरा प्रशंसा कर दो. અને રામજીના પ્રશંસા કરવા લાગ્યા. આહાહા આહાહા આ હે બેન તમે ઓળખો છો આ કોણ છે? આ તો દશરથ મહારાજના દીકરા, એમના તોલે તો કોઈ ન આવે. ત્રણે લોકમાં સૌથી મોટામાં મોટું રાજ એમના બાપનું જ છે. રામજીને કઈ અસર નથી. સહજ અહીં ચલે મત ગજ સ્વામી, મતવાલા હાથીની જેમ. બેનો વિચાર કરવા લાગ્યા આપણે સામે તો જોતા જ નહીં, કરવું શું? થોડા આગળ ગયા એટલે એક બેન કહે છે મને અંગત પરિચય છે. અંગત શું કહે? તમે તો એટલું જ જાણો છો કે અયોધ્યાના રાજકુમાર છે, પણ હું એ જાણું છું એ દોઉ દશરથ કે ડોટા, આ બંને દશરથના દીકરા ખરા. પણ હે સખી, બેની માં અલગ અલગ છે. જેના હાથમાં ધનુષ બાણ છે, જોવામાં શ્યામ છે. સખી હે કેવા રૂપાળા છે, મારું ચિતડું ચોરી ચોરી જાય, કામન ગારા છે. સખી હે ચોરી ચોરી જાય, કામન ગારા છે, મારું ચિતડું ચોરી ચોરી જાય, કામન ગારા છે. મારું ચિતડું ચોરી ચોરી જાય, કામન ગારા છે. દશરથ ના લાલ છે, અવધપતિ પાલ છે. દશરથના લાલ છે, અવધપતિ પાલ છે. દશરથના લાલ છે, અવધપતિ પાલ છે. દશરથના લાલ છે, અવધપતિ પાલ છે. મુનિ મખરા ખનહાર, સંતોના પ્યારા છે. મારું ચિતડું ચોરી ચોરી જાય, કામન ગારા છે. શોભા અપાર છે, બાહુ વિશાળ છે. ગુણ લાવે દો ગાય, ગુણ લાવે દો ગાય, જગ રખવારા છે. મારું ચિતડું ચોરી ચોરી જાય, કામણ ગારા છે. લક્ષ્મણ ને રામ છે, ગૌર અને શ્યામ છે. લક્ષ્મણ ને રામ છે, ગોર અને શ્યામ છે. લક્ષ્મણ ને રામ છે, ગૌર અને શ્યામ છે. લક્ષ્મણ ને રામ છે, ગોર અને શ્યામ છે. જોતા મન મલ
દશરથના લાલ છે અવધ પ્રતિપાલ છે, દશરથના લાલ છે, અવધ પ્રતિપાલ છે, દશરથના લાલ છે અવધ પ્રતિપાલ છે, દશરથના લાલ છે, અવધ પ્રતિપાલ છે. મુનિ મખ હાખન હાર મન હર નાલા છે, ચિતડું ચોરી ચોરી છે સખી હે કેવા રૂપાલા છે, સખીએ કેવા રૂપાલા છે. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, 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 શ્રી રામ જય રામ, શ્રી રામ જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. તો મિથિલાની જે જનકપુરવાસી સ્ત્રીઓ છે કહે છે કે આમને અમે ઓળખીએ છીએ કે એકની માં સુમિત્રા છે ને એકની માં કૌશલ્યા છે, છતાં પણ રામજી જોતા નથી, સીધે સીધું લાઈન ટુ લાઈન બિલકુલ સ્ટ્રેટ જોવે છે, લગીરે આજુબાજુ રાઈટ લેફ્ટ જોતા નથી. અને ખરેખર કહું ને તો ઘણા લોકોને સેન્ડલ જોવાના લીધે પડે છે. હા હા, અમુક જગ્યા પડે છે, જોવાના કારણે સેન્ડલ પડે છે, ગાલ લાલ થઈ જાય છે. જય સિયારામ કહેવું પડશે હો. એક બેન કહે છે કે હવે શું કરીશું, આપણી હામું તો જોતા જ નથી. કે એક કામ કરો, તમે તો કઈ જાણતા નથી, આ